Welcome you to video on fluid mechanics and hydraulics. നമ്മൾ already hydraulic jump ന്റെ theory part നോക്കിയതാണ്. എന്താണ് hydraulic jump എന്ന് കണ്ടു. Sequent depth എന്താണെന്ന് കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ practical application കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് hydraulic jump ൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് sequent depth ratio, then energy loss, specific force and classification of hydraulic jump. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് sequent depth ratio, energy loss ആണ്. Okay, so let us start with sequent depth ratio. അപ്പോൾ sequent depth ratio പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു hydraulic jump occur ചെയ്യുന്ന ഒരു channel. So initially in the initial stage the channel will be having a steep slope with supercritical flow, right? And then suddenly this supercritical flow has to join a subcritical flow of higher depth. അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ ഡെപ്തിൽ വരുന്ന supercritical flowവിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു higher depth ഉള്ള subcritical flowവിന് join ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ജമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? hydraulic jump. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു steady flow in a prismatic channel എടുക്കുകയാണ്. So if it is a prismatic channel, throughout the section, throughout the range, the cross section of the channel will be same, right? അപ്പോൾ cross section same ആണെന്നുള്ള assumption നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ equation derive ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു prismatic channel എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു prismatic channel hydraulic jump occur ചെയ്യുന്ന details ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So section 1 ൽ you have supercritical flow with the y1 depth and v1 velocity. So velocity will be very high and depth will be very small compared to subcritical flow. അപ്പോൾ ആ steep slope ൽ supercritical flow എവിടെയൊക്കെ join ചെയ്യുന്ന ഒരു subcritical flow in region 2, section 2. അപ്പോൾ region 2 ൽ you have a higher depth of flow with a low velocity v2. അപ്പോൾ y1 നിന്ന് y2 ലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ റോളറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ്. സോ അറ്റ് സെക്ഷൻ 1 flow is supercritical, right? Supercritical flow ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ rapid flow എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that's supercritical flow with uniform flow depth as y1. And at section 2 ൽ എന്താണ്? subcritical flow ആണ്. subcritical flow ക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? tranquil flow. So for example, നിങ്ങൾക്ക് numericals question paper ൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് at the end of the question state whether the flow is rapid or tranquil എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ rapid എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, supercritical flow ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. tranquil എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ subcritical flow ആണ്. അപ്പോൾ subcritical flow ൽ uniform flow depth is y2. So these are the details. Now to derive the equation for sequent depth ratio, നമ്മളിവിടെ രണ്ട് basic theory ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The first one is continuity equation. What is continuity equation? Continuity equation is Q is equal to A1 V1 equal to A2 V2. Second one is impulse momentum equation. Impulse momentum equation. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ sequent depth ratio derive ചെയ്യുന്നത്. Now what do you mean by sequent depth? എന്താണ് sequent depth? Sequent depth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ y1 ന് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡെപ്തിനെയാണ് y2 നെയാണ് അതിന്റെ y1 ന്റെ sequent depth എന്ന് പറയുക. അതേപോലെ y2 ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടുന്നാണോ അത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡെപ്തിനെയാണ് y2 ന്റെ sequent depth എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒന്ന് ഓർക്കുക, ഈ sequent depth y1 and y2 is related to hydraulic jump. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു alternate depth എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? സ്പെസിഫിക് എനർജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ y1 ഉം y2 ഉം സ്പെസിഫിക് എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുമ്പോൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പെസിഫിക് എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും ആ y1 ഉം y2 ഉം. ഇവിടെ ഓർക്കുക, ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിലെ y1 ഉം y2 അതായത് sequent depthന് ഒരിക്കലും സ്പെസിഫിക് എനർജി സെയിം ആയിരിക്കൂല. ഇവിടെ സെയിം ആവുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് എനർജി സെയിം അല്ല. സ്പെസിഫിക് എനർജി സെയിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു എനർജി ലോസ് ഉണ്ട്. എനർജി ലോസിന്റെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവിടെ സെയിം ആവുന്നത് ഏതാണ്? സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് മുന്നേയും ശേഷമുള്ള ഡെപ്തിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? sequent depth. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് sequent depth ratio. So let us start with continuity equation. നമുക്ക് continuity equation വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay. So let Q be the discharge.
Q discharge ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്ത് എഴുതാം? Q is equal to A1 B1 is equal to A2 V2. നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള സെക്ഷന് 1 ആയിട്ട് കൊടുത്തു, ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിന് ശേഷമുള്ള പോയിന്റ് 2 ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും ചാനലിന്റെ വിഡ്ത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെയിം ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലുള്ള ബി സെയിം ആണ്, രണ്ട് പോയിന്റിലും ബി സെയിം ആണ്. ഡെപ്ത് ഇവിടെ y1 ആണ്, ഇവിടെ എന്താണ് y2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ y2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വിഡ്ത്ത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റ് ദാറ്റ് വിഡ്ത്ത് ബി യൂണിറ്റ് വിഡ്ത്ത്. നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് യൂണിറ്റ് വിഡ്ത്ത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വിഡ്ത്ത് വി ഹാവ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് Q. വാട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് Q? യൂണിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് Q is equal to Q by B ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? സോ the same over here, if I write the unit discharge Q will be equal to B അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം B equal to 1 ആയി. ബാക്കി ഏരിയയുടെ ബാക്കി എന്താണ്? B into y1 ആണ്. അപ്പോൾ y1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. y1 v1 is equal to y2 v2. So this is the continuity equation for secant depth ratio. അപ്പോൾ ഈ continuity equation നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തെഴുതാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് equations ആണ്. ഒന്ന് v1 is equal to Q by y1 and v2 is equal to Q by y2. Okay, ഇതവിടെ let these two equation be 1 and 2. നമുക്ക് ഇത് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ്. For that we have a basic assumption, the hydrostatic pressure will be static. Okay, അപ്പോൾ hydrostatic pressure എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് pressure force അറിയാം. What do you mean by pressure force? Pressure force is a force okay, this is equal to, നമുക്കറിയാം intensity of pressure പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Intensity of pressure small p is equal to pressure force divided by area. Pressure force ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണം P by A എന്ന് എഴുതാം. So pressure force P is equal to intensity of pressure into area എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? Again, what is intensity of pressure? Intensity of pressure is equal to rho into G into H അല്ലേ? ഈ H എന്താണ്? Height of water. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അതേപോലെ ചാനലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മളവിടെ സെക്ഷൻ 1ഉം 2ഉം രണ്ട് പോയിന്റിലും എടുക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്ഷൻ 1ലെ P1 എത്രയാണ്, സെക്ഷൻ 2ലെ P1 എത്രയാണ് നോക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see what is P. So P will be equal to rho into small p into area or rho g h into area. So rho into g into h. h ന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ടേം y bar, കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ y1 y2 ഡെപ്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ y bar കൊടുക്കുന്നു into area. So what is area? Area is b into y അല്ലെ? ഈ b എന്താണ്? b is equal to unit width. സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? റോ ജി ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ വാട്ടർ ഡെപ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്രൊഫൈൽ ആണല്ലോ. ആ റെക്ടാങ്കുലർ വെറ്റഡ് ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ വൈ ബാർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെപ്ത് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ y by 2 ആയിട്ട് എടുക്കും. സോ y ബാറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും? y by 2. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റോ ജി y square by 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is P1? P1 will be equal to rho g into y1 square by 2 and P2 will be equal to rho g into y2 square by 2. So let this be equation 3 and 4. Okay, അപ്പോൾ ഈ equations നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം? ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം ഇക്വേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് y bar? Y bar എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ vertical depth of the centroid of the wetted area from free liquid surface. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം.
So what is meant by impulse momentum equation? Impulse momentum equation is net force equal to rate of change of momentum. Net force is equal to rate of change of momentum. എന്താണ് momentum? Momentum is equal to mass into velocity. Momentum is equal to mass into velocity. So here net force equal to rate of change of momentum ആണ് principle അല്ലെ. Impulse momentum equation അല്ലെങ്കിൽ impulse momentum principle എന്താണ്? Net force equal to rate of change of momentum. So what do you mean by net force? Net force equal to നമുക്കറിയാം അവിടെയുള്ള pressure force ഏതാണ്? P1 and P2 ആണ്. So net force will be equal to P1 minus P2 ആണ്. Net force equal to P1 minus P2 is equal to rate of change of momentum. അപ്പോൾ rate of change of momentum നമ്മൾ express ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, rate of change of momentum. What is momentum? M into mass into velocity. Rate express ചെയ്യാൻ derivative of mass into velocity with respect to time എടുക്കാം. ഇനി ഈ equation നമ്മളൊന്ന് simplify ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ simplifying that equation, we know that mass into velocity by time. അത് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. Mass into velocity by time. What is density? എന്താണ് density? Density is equal to mass by volume ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. So mass will be equal to density into volume എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. So density into volume into velocity by time. What is volume by time? എന്താണ് volume by time? Volume by time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ discharge ആണ് അല്ലേ. Discharge into velocity. ഇനി again here we are taking always unit width. So unit width ന് corresponding discharge എന്താണ്? Unit discharge ആണ്. So our equation will become rho into q into velocity. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this equation becomes rho into q into change in velocity. കാരണം dm by dt അതിൽ m നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ് ആയി. ബാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ്, മാസിന് ചേഞ്ച് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് v2 മൈനസ് v1. Fine. So let this be equation 5. ഇനി ഇക്വേഷൻ 5ലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ 1 to 4 വരെയുള്ളതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് P1 മൈനസ് P2 ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? റോ ജി y1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 റോ ജി y2 സ്ക്വയർ ബൈ 2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അവിടെ ചെയ്യണം. അതേപോലെ v2 മൈനസ് v1 നമുക്ക് v2 നും v1 നും നമ്മൾ q ബൈ y1 ഉം q ബൈ y2 ഉം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നോക്കിക്കോ, ദാ P1 ഉം P2 ഉം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ v1 ഉം v2 ഉം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1 2 ഇക്വേഷൻ 1 2 and 3 4 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ P1 ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു y1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു y2 സ്ക്വയർ ബൈ 2. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു q ഇൻറ്റു what is v2? v2 is q by y1 minus what is y2, what is v1? q by y1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ സിമിലർ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം? റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് y1 സ്ക്വയർ മൈനസ് y2 സ്ക്വയർ is equal to ഈ 2 ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, 2 ഇൻറ്റു q, ഈ q പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ q സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെയുള്ള കോമൺ g ഉണ്ടല്ലോ അത് താഴേക്ക് കൊടുത്തു, 2 മുകളിലോട്ട് എടുത്തു, g താഴോട്ട് എടുത്തു, ഈ q നെ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ y2 മൈനസ് 1 ബൈ y1. ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ജി ബൈ 2 നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബൈ ജി ആയി. അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ക്യൂനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ q ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ആയി. ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ y1 സ്ക്വയർ മൈനസ് y2 സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? y1 മൈനസ് y2 ഇൻറ്റു y1 പ്ലസ് y2 ആക്കാം അല്ലേ. This is equal to 2q square by g. ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ y1 മൈനസ് y2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ y1 y2 എന്ന് വരും അല്ലേ.
ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമൺ ടേംസ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോമൺ ടേംസ് ഏതാണ്? y1 മൈനസ് y2 y1 മൈനസ് y2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാണ്. ഈ y1 y2നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് y1 y2 into y1 plus y2. This is equal to 2q square by g. What is q square by g? എന്താണ് q square by g? നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് എനർജി പഠിച്ചപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What is critical depth equation? Critical depth equation yc is equal to q square by g whole power 1 by 3. ഇല്ലെങ്കിൽ yc cube is equal to q square by g എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി വരും? y1 y2 into y1 plus y2 is equal to 2yc cube. ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇതിന് നമ്മൾ ബലാൻസർ മൊമെന്റം ഇക്വേഷൻ എന്നും പറയും. ഇത് സീക്വന്റ് ഡെപ്ത് ഇക്വേഷൻ ആയില്ല, പക്ഷെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേജിലെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം. y1 into y2 is into y1 plus y2 is equal to 2yc cube, where yc is critical depth, y1 is initial depth, and y2 is depth after hydraulic jump. Okay. ഇനി സീക്വന്റ് ഡെപ്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y1 y2 into y1 plus y2 is equal to 2q square by g തന്നെ എടുക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത് ന്യൂമറിക്കൽസിന് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പഴയ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. ഈ q square by g ഉള്ള ഇക്വേഷനിൽ q square by g അല്ലെ, ഇത്ര ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ബി സം ഇക്വേഷൻ 6. ഈ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷന് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ y1 ക്യൂബ്. y1 ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ y1 ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഇവിടെ ഇത് വരിക. ഞാൻ ഒരു y1 ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എടുത്തു, ഒരു y1 ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 3y1 ഒന്ന് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എടുത്തു, ഒന്ന് അകത്തേക്ക് എടുത്തു. റിമൈനിങ് ഒരു y1 ഉണ്ട്. ലെറ്റ് മീ കീപ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ബൈ y1. ഇനി അകത്തേക്ക് എടുത്ത y1 അതെന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് y1 ആൻഡ് y1 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ഇവിടെയാണെങ്കിലും അത് y2 ബൈ y1 ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2q സ്ക്വയർ ബൈ g. ഇവിടെയും y1 ക്യൂബ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമല്ലോ, y1 ക്യൂബ്. ഇതിനൊന്നും കൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. സോ 1 by 2 y2 by y1 into 1 plus y2 by y1 is equal to q square by g y1 cube. അപ്പോൾ ഈ q square by g y1 ക്യൂബിനെ ഞാനൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. This is equal to fr1 square. അതായത് എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ? അതിനെ ഒന്നിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പറിനെ സിംപ്ലി എഫ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ആർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ സിംപ്ലി എഫ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്ത് y1 ആണെന്നറിയാം, ആഫ്റ്റർ ദ ജമ്പ് ഫൈനൽ ഡെപ്ത് y2 ആണെന്നറിയാം. ഈ രണ്ട് ഡെപ്തിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ നമ്മൾ f1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ആഫ്റ്റർ ദ ജമ്പിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ നമ്മൾ f2 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ. ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പറിന്റെ ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ റൂട്ട് ജി വൈ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ. അത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? f1 സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. അതായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ y1 ഡെപ്തിലുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത്. f1 സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? v1 സ്ക്വയർ ബൈ ജി y1 വരുന്നു. ഈ v1 ക്യൂ ബൈ എ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എന്താ? b ഇൻറ്റു y ആണ്. അപ്പം ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. വൈ സ്ക്വയറിന് ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ y1 ക്യൂബ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനലി ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും? q സ്ക്വയർ ബൈ ജി y1 ക്യൂബ് കിട്ടും. അത് തന്നെയല്ലേ ഇത്? അപ്പം ഇവിടെ y1 ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് f1, ഇവിടെ y2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എന്തായി മാറിയേ? f2 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ q സ്ക്വയർ ബൈ ജി y1 ക്യൂബ് ഇക്വൽ ടു f1 സ്ക്വയറിന് വരും. അപ്പം ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ is half into y2 by y1 into 1 plus y2 by y1 is equal to f1 square.
അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ c is equal to 0. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിലെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് x എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് x എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? x is equal to മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac by 2a. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്വയറിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ്, അതായത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു y2 by y1 ആണ് ഇവിടെ x സ്ക്വയർ, അതായത് ഹാഫ് y2 by y1 ഇൻറ്റു y2 by y1 പ്ലസ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുവാണ്, അത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു y2 by y1, ഇവിടെ x എന്താണ് y2 by y1 ആണ്, പ്ലസ് c ഉള്ളത് ഇവിടെ f1 സ്ക്വയർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്, അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് f1 സ്ക്വയർ വരും, അതാണ് c. സോ ഹിയർ x is y2 by y1. അപ്പോൾ y2 by y1 ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? എങ്ങനെ അപ്പോൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം? y2 by y1 is equal to y2 by y1 is equal to minus b. What is minus b? ഇവിടെ minus half ആണ്. Minus half plus or minus root of what is b square? 1 by 4 minus 4ac. 4 into what is a? 1 by 2 into what is c? Minus f1 square. So minus f1 square whole divided by 2 into a. What is a? 1 by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ സിമിലർ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ളതൊരു 2 ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, 2 ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തായിട്ട് വരും? ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y2 by y1 is equal to minus half plus or minus root of, okay, root of 1 പ്ലസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു, എങ്ങോട്ട്? ഈ സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുന്നു. 4 into 2 എന്ന് പറയുന്നത് 8 f1 സ്ക്വയർ, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പോസിറ്റീവ് ആവും, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 വരും. ആ 4നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, സോ അഗെയിൻ ഹാഫ് വരും. സോ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് അഗെയിൻ കോമൺ ഫാക്ടർ ആസ് outside, I can write it as this is equal to half into minus 1 plus root of 1 plus 8 f1 square. ഇതാണ് y2 by y1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ y2 by y1 is equal to half into minus 1 plus root of 1 plus 8 f1 സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീക്വന്റ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം വി നീഡ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ y2 by y1 is equal to half into minus 1 plus root of 1 plus 8 f1 square. എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ്. ഈ ഡെറിവേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന ഇക്വേഷൻ, ഏത് ഇക്വേഷൻ ഓർക്കണം? y1 into y2 into y1 plus y2 is equal to 2yc cube. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇതും ന്യൂമറിക്കലിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതേപോലെ സീക്വന്റ് ഡെപ്ത് റേഷ്യോയിലെ സീക്വന്റ് ഡെപ്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് y2 by y1 equal to half into minus 1 plus a root of 1 plus 8 f1 square. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാവൂ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ in the reverse order, like നിങ്ങൾ y1 by y2 ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, then the equation becomes half into minus 1 plus root of 1 plus 8 f2 square. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏതാണോ ഡെപ്ത് വരുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ is y2, so in the root the value of roots number will be with respect to y2, that is f2 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഈ ഇക്വേഷനും ഓർത്ത് വെക്കുക. y2 by y1 equal to half into minus 1 plus root of 1 plus 8 f1 square and y1 y2
n2 y1 plus y2 is equal to 2yc3. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. f1 corresponding to y1 ഡെപ്ത് ആണ് ഇവിടെ f1 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, y2 ആണെങ്കിൽ f2 ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ f1 തന്നിട്ട് f1 വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് f2 കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. y1 ബൈ സപ്പോസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ f1 തരാതെ f2 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക. കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ്, എനർജി ലോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കലാണ്. അത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം.